ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. మనకు లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం 10 ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ని కంప్లీట్ చేసాము. సో టుడే ఆల్సో కంప్లీటెడ్ రిమైనింగ్ 20 ఎలిమెంట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం నియాన్ ఎలిమెంట్ వరకు కూడా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా రాయాలనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ ద 11th ఎలిమెంట్ వచ్చేసి సోడియం ఎలిమెంట్. సో హౌ టు రైట్ ద సోడియం ఎలిమెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో సోడియం అటామిక్ నెంబర్ sodium atomic number 11. So sodium atomic number 11, the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okay, so sodium atomic number 11 kabatti, so atomic number 11 ante sodium element having 11 electrons. So that's why these 11 electrons can be arranged 1s orbital having 2 electrons, after 2s having 2 electrons, and 2p having 6 electrons, and 3s having 1 electron. The totally 11 electrons can be arranged in the electronic configuration. So 1s 2 electrons తో ఫిలప్ అవుతుంది, 2s అనేది కూడా 2 electrons తో ఫిలప్ అవుతుంది. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను, p అనేది the maximum number of electrons is 6 అని. So whenever completed 6 electrons in 2p orbital, after the next orbital is 3s orbital. Okay, so that's why 3s1. Okay, 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 1 11. The 11 electrons can be arranged in this configuration. Okay, next element magnesium. Magnesium atomic number 12, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okay, next magnesium tarvata aluminum atomic number 13, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. So 3s already completed 2 electrons. So 3s already completed 2 electrons. So the remaining electrons goes to 3s after the next atomic orbital 3p. The next atomic orbital 3p atomic orbital. Here coming 3p1, 3p1. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. So 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 2 12, 12 plus 1 13. So atomic number 13 equal. Okay, next element silicon. Silicon atomic number 14, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. The maximum number of electrons in a p orbital is 6. That's why 3p1 after 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6. Next phosphorus element atomic number 15, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Next sulfur atomic number 16, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. 3p4. Next
chlorine, the next element is a chlorine. After sulfur, the next element is a chlorine. Atomic number 17. 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 3p5. Next element argon. Atomic number 18. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6. Argon కనిపించలేదు. ఓకే, పైన రాస్తాను ఈ ఎలిమెంట్. So argon atomic number 18, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 after 3p6. So the p orbital completed with c electrons, 3p6. So after the next element is potassium. The potassium atomic number 19. So 3p after potassium atomic number 19. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So 3p is the completed 6 electrons. So that's why you have to go to next atomic orbital. After 3p, next atomic orbital is the 4s. So the electrons goes to enter into the 4s atomic orbital. So 3p6 after will be right to 4s1. Okay. So next element calcium atomic number 20. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Here also the 4s will be completed with 2 electrons. Okay. The 4s element is also completed with 2 electrons. After 4s, the next atomic orbital is 3d. The next atomic orbital is 3d will be started. Next, calcium after element scandium. Atomic number 21. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Because of 4s after the 3d orbital will be started. Okay. Next D. The d orbital having 10 electrons. The maximum number of electrons in a d orbital is 10 electrons. So d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10. Not a d11, not a d12. So the maximum number of electrons are present in a d atomic orbital is 10 electrons only. So 3d1, next 3d2, next 3d3. Scandium, titanium. Next element is titanium 22. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Next vanadium 23. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Next element chromium 24. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ క్రోమియం ఎలిమెంట్ అనేది చిన్న మనకి ఎక్సెప్షన్ కేస్ అనేది ఉంది. క్రోమియం మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ యాక్చువల్గా మాయిలర్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం అయితే 4s2 3d4 అని రాస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే స్మాల్ చేంజ్ చేస్తాము.
4s2 3d4 అని రాయకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే 4s1 3d5 అని రాస్తాం. 4s1 3d5 అని రాస్తాం. అంటే s నుంచి 1 ఎలక్ట్రాన్ ని d లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. అలా ఎందుకు రాస్తాము అనేది మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఒక క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, 4s1 3d5 రాస్తాం. యాక్చువల్గా మాయిలర్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం అయితే 4s2 3d4 రావాలి. బట్ s లోంచి 1 ఎలక్ట్రాన్ ని d లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మనం దీన్ని 3d5 అని రాస్తాం. సో ఎందుకు రాస్తామని నెక్స్ట్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సైన్ 30 అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్తాను. అలాగే క్రోమిన్ కి పాటు కాపర్ కూడా అలాగే రాస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యాంగనీస్ అటామిక్ నెంబర్ 25. సో ఒక క్రోమియం అండ్ కాపర్కి మాత్రమే చేంజ్ అవుతుందండి. రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా యాజ్ ఇట్ గా మాయిలర్ డయాగ్రామ్ ప్రకారమే మనం రాస్తాము. ఓకేనా, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 4s2 3d5. సో మ్యాంగనీస్ ఎటువంటి చేంజ్ లేదు. మనం మాయిలర్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం 4s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, తర్వాత 3d లో 5. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐరన్ అటామిక్ నెంబర్ 26. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. So this is the iron element electronic configuration. So next element పైన రాస్తాను. So the next element is iron. తర్వాత iron కోబాల్ట్ సింబల్ రాసేటప్పుడు కార్బన్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలండి. సో ఓ అనేది ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ లెటర్ ఉండాలి. అంతేగాని ఓ కూడా మీరు క్యాపిటల్ లెటర్ రాశారంటే అది కోబాల్ట్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అవుతుంది. సో కోబాల్ట్ సింబల్ నోట్ చేసేటప్పుడు కార్బన్ ఏమో క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి, ఓ ఏమో వెరీ స్మాల్ లెటర్ ఉండాలి. ఇది కోబాల్ట్. ఓకే, సో ఐరన్ కోబాల్ట్ అటామిక్ నెంబర్ 27. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7. నెక్స్ట్ కోబాల్ట్ తర్వాత నికెల్ 28. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8. చెప్పాను కదండి 3d అంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 10 కాబట్టి మనకి d 10 వరకు కూడా 3d అనేది రిపీట్ అవుతూనే వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ కాపర్ అటామిక్ నెంబర్ 29. సో చెప్పాను కదా, కాపర్ కూడా సేమ్ క్రోమియం లాగానే మనం చేంజ్ చేస్తాము. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. యాక్చువల్గా మీరు ఏం రావాలి, మాయిలర్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం అంటే ఏం రాయాలి, 4s2 3d9 రాయాలి. అకార్డింగ్ టు మాయిలర్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం మనం ఇప్పుడు రాస్తుంది అంతా కూడా. బట్ ఇక్కడ స్మాల్ చేంజ్ చేస్తాము. 4s లోంచి 1 ఎలక్ట్రాన్ ని d లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే 4s1 అవుతుంది. ఇది 3d10 అని రాస్తాము. సో ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. కాపర్ స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి, అలాగే క్రోమియం కూడా స్టార్ మార్క్ పెట్టండి. ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ కి మాత్రమే అలా చేంజ్ చేస్తాం. ఎందుకు చేంజ్ చేస్తాం అనేది నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఓకే, the next element zinc. The zinc element atomic number 30. Electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10.
ఓకేనండి. సో ఇక్కడికి మనకి 1 to 30 ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. సో మనకి మ్యాక్సిమం 30 ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇంకా నేర్చుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఏంటంటే మనకి 30 ఎలిమెంట్స్ వరకు నేర్చుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకి 30 ఎలిమెంట్స్ వరకు సరిపోతుంది. సో బట్ 30 ఎలిమెంట్స్ మాత్రం కంపల్సరీగా పర్ఫెక్ట్గా ఎటువంటి మిస్టేక్ లేకుండా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రావాలి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయడం రావాలంటే ఫస్ట్ మనకి మాడ్యులర్ డయాగ్రామ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. మాడ్యులర్ డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్గా కరెక్ట్గా మనం నేర్చుకుంటే సో ఏ ఎలిమెంట్ ఇచ్చినా సరే మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ని ఈజీగా మనం ఫామ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే అండి. సో ఎవ్రీవన్ ఈ 30 ఎలిమెంట్స్ని నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు ఈజీగా వస్తాయి. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే క్రోమియం అండ్ కాపర్కి ఎందుకు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం చేంజ్ చేసి రాసాం అనేది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఓకే. సో నోట్ చేసుకున్న వాళ్ళు త్వరగా నోట్ చేసుకోండి. సో ఓకేనండి. నెక్స్ట్ మనం క్రోమియం అండ్ కాపర్ ఎలిమెంట్కి ఎందుకు మనం ఆ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అలా చేంజ్ చేస్తామనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో క్రోమియం అటామిక్ నెంబర్ 24. సో అకార్డింగ్ టు మాడ్యులర్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం ఏం రాస్తామంటే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 అని రాయాలి. సో 3d4 అని రాయాలి. మనం ఇక్కడి వరకు కూడా కరెక్ట్గానే రాస్తున్నాం. సో ఇక్కడి నుంచి మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో 4s2 3d4 అని రాయకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీన్ని 4s1 3d5 అని రాస్తున్నాం. సో ఇలా ఎందుకు రాస్తున్నాం అంటే సో బికాజ్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ అండి. సో స్టెబిలిటీ కోసము ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం. మరి స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటి? స్టెబిలిటీ అంటే ఒక అటామిక్ ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటే కంప్లీట్గా ఫిల్డ్ అయ్యి ఉండాలి, లేకపోతే కంప్లీట్గా ఆఫ్ ఫిల్డ్ అయ్యి ఉండాలండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో ఒక ఎలిమెంట్కి స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, స్టెబిలిటీ ఉన్నటువంటి కాన్ఫిగరేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే వాటి యొక్క ఆర్బిటాల్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కంప్లీట్గా ఫిల్ అయినప్పుడు లేదా కంప్లీట్గా ఆఫ్ ఫిల్డ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాటికి స్టెబిలిటీ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి 1s. ఇక్కడ చూస్తే 1s ఆర్బిటాల్, ఎస్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయండి, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ 2s. s అంటే 1 ఆర్బిటాల్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అలాగే p అంటే మనకి p అంటే ఏమొస్తుంది? p అంటే 3 ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయండి. p అంటే 3 ఆర్బిటాల్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో s ఆర్బిటాల్ అంటే 1 బాక్స్ వస్తుంది. p అంటే 3 ఆర్బిటాల్స్ అండి, అంటే 3 బాక్సెస్ అనకూడదు, ఆర్బిటాల్స్ అన్నారు. d అంటే మనకి ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయంటే టోటల్గా 5 వస్తాయండి, 5 వస్తాయి. సో ఇందులో ఇలా ఉన్నప్పుడు స్టెబిలిటీ ఉంటుందండి, ఇలా ఉన్నప్పుడు స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. అలాగే దీన్ని కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అంటామండి. దీన్ని ఇలా ఉంటే కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. ఇలా ఉన్నప్పుడు దీనికి స్టెబిలిటీ ఉంటుందండి. ఇలా ఉంటే దట్ ఈస్ ఏ అన్స్టేబుల్ అయిపోతుందండి. ఇలా ఉన్నా అన్స్టేబుల్. సో ఇలా ఉంటే దిస్ ఇస్ స్టెబిలిటీ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. ఎందుకు? ప్రతి ఆర్బిటాల్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తో కంప్లీట్ గా ఫిల్అప్ అయ్యింది కాబట్టి. ఓకేనా? ఉంటే కంప్లీట్ గా ఆఫ్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ తోనే ఉండాలి, లేకపోతే కంప్లీట్ గా ఫుల్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ తో ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడే ఆ ఎలిమెంట్ కి స్టెబిలిటీ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నట్టు. అలాగే డి ఎప్పుడు స్టెబిలిటీ అవుతుంది?
ఇలా ప్రతి ఆర్బిటాల్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ తో కంప్లీట్ గా ఆఫ్ ఫీల్డ్ గా ఉందండి. ఇది కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫీల్డ్. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు స్టెబిలిటీ అవుతుందండి. ఇలా ఉంటే ఇది కంప్లీట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అండి. కంప్లీట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కాదు, ఇక్కడ ఈ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇది కంప్లీట్ ఆఫ్ ఫుల్ఫిల్డా కాదు. సో ఇప్పుడు చూడండి, ప్రతి ఆర్బిటల్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తో కంప్లీట్ గా ఫిల్అప్ అయిపోయినాయి. దీన్ని కంప్లీట్లీ ఫుల్ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. ఉంటే కంప్లీట్ గా ఆఫ్ ఫీల్డ్ గా ఉండాలి, లేకపోతే కంప్లీట్ గా ఫుల్ఫిల్డ్ గానే ఉండాలి. అలా ఉంటే దాన్ని స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, సో 4s ఆర్బిటల్ చూస్తే s అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తో ఫుల్ఫిల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. 3d4 వచ్చినప్పుడు చూడండి, 3d4 అంటే d లో మనకి 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం టోటల్ ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ఆర్బిటల్ లో 1 ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఒక ఆర్బిటాల్ లో డైరెక్ట్ గా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వేయకూడదండి. ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆర్బిటాల్ లో అంటే ఒక బాక్స్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ డైరెక్ట్ గా వేయకూడదు. ఎప్పుడు కూడా ప్రతి ఆర్బిటాల్ ప్రతి బాక్స్ కూడా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ తో ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఇది కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అయింది. ఇది కంప్లీట్ గా ఆఫ్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ వరకు ఆఫ్ ఫీల్డ్ అయింది. ఇక్కడ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే కంప్లీట్ గా ఆఫ్ ఫీల్డ్ అయిపోదును. సో లేదు అంటే దిస్ ఇది అన్స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అండి. 3d4 అనేది అన్స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. సో అందుకని ఏం చేస్తారంటే ఇందులోకి 1 ఎలక్ట్రాన్ వస్తే ఇది కంప్లీట్ గా ఆఫ్ ఫీల్డ్ అవుతుంది. ఇందులోకి ఈ బాక్స్ లో కూడా 1 ఎలక్ట్రాన్ వస్తే కనుక అది కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అయ్యి స్టెబిలిటీ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే s లోంచి, సో మనకి ఇక్కడ s 4s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదండి. మనకి 4s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ 4s లోంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తారంటే d ఆర్బిటాల్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? 4s1 అవుతుంది. ఇదేమవుతుంది? 3d5 అవుతుంది. ఆ 1 ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి ఇది స్టెబిలిటీ, ఇది కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫీల్డ్ d కాన్ఫిగరేషన్. ఇది s ఆర్బిటాల్ లో ఒక బాక్స్ అయితే ఉంది, ఒక బాక్స్ లోనే సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా. ఒక బాక్స్ లో సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్, ఇది కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫీల్డే కదా. సో s ఆర్బిటాల్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫీల్డ్, d ఆర్బిటాల్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫీల్డ్. సో కాబట్టి ఇలా రాస్తే వీటికి కంప్లీట్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే 4s లోంచి 1 ఎలక్ట్రాన్ ని d ఆర్బిటాల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. అప్పుడు ఇదేమవుతుందంటే 4s1 3d5 కాన్ఫిగరేషన్ కింద రాసి దీన్ని స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ పాసిబిలిటీ చేస్తారు. అలాగే సేమ్ కాపర్ కూడా అంతే అండి. కాపర్ తీసుకున్నట్లయితే సో కాపర్ మనకి అటామిక్ నెంబర్ 29. సో 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ఒరిజినల్ గా అవుతాయి. సో ఒరిజినల్ గా అయితే 4s2 3d9. సో 4s2 3d9 తీసుకున్నట్లయితే 4s ఆర్బిటల్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో d తీసుకున్నట్లయితే 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో ఇది చూడండి, ఇది కంప్లీట్లీ ఫుల్ఫిల్డ్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇది కంప్లీట్లీ ఫుల్ఫిల్డ్ అయ్యింది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్లీ ఫుల్ఫిల్డ్. ఇది కంప్లీట్లీ ఫుల్ఫిల్డ్ అయ్యిందా? లేదు, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ కావాలి. సో అందుకని ఏం చేస్తారంటే 4s నుంచి 1 ఎలక్ట్రాన్ ని ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఇది కంప్లీట్లీ ఫుల్ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది. ఇది కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది. అందుకని 4s1 3d10 is the stable electronic configuration. So that's why the copper and chromium write the 4s1 3d5 and 4s1 3d10. This is the very important elements of the electronic configuration. ఇది కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఎక్కువ మనకి ఎక్కడ నాకు వెళ్ళిన ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ కాన్ఫిగరేషన్ అడిగారు, నువ్వు ఎలా రాస్తున్నావు, ఈ ప్రాసెస్ నీకు తెలుసా తెలియదా అనేది ఎక్కువ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మనకి 1 to 30 ఎలిమెంట్స్ లో ఎక్కువగా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కాలేజ్ టెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఎక్కువగా అడిగేది క్రోమియం అండ్ కాపర్ కాన్ఫిగరేషన్. మనం ఏది రాస్తున్నామో చూస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీడియోలో వేరే కాన్సెప్ట్తో మనం థ్యాంక్ యూ.